the Lord has led us to meditate on the topic of persecution these days. ఈ రోజులలో హింస అనే అంశం పైన ధ్యానించడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేసి ఉన్నాడు. We have been going through a series on persecution. హింస ఈ అంశంలో కొన్ని భాగాలుగా మనం ధ్యానించుకుంటా ఉన్నాం. But that is a season that the church is going into in future. రాబోయే రోజులలో సంఘము అటువంటి కాలంలో శ్రమల గుండా వెళ్ళబోతా ఉంది. So to have a biblical perspective about persecution, we need to dig into the word of God to see what persecution is about. కాబట్టి హింసలు వచ్చినప్పుడు హింసల మధ్య ఎట్లా కదలాలో దానికి సంబంధించి వాక్యానుసారము వాక్యం ఏం చెప్తుంది అది తెలుసుకోవడం అవసరము. So we went through a series of messages on a biblical perspective about persecution in the past. కాబట్టి గతంలో ఒక వర్తమానం తర్వాత ఇంకొక వర్తమానం అనేక వర్తమానాలు బైబిల్ అనుసారం మనం హింస గురించి మనం ధ్యానించుకున్నాం. And then we moved out to another topic wherein we started meditating and hearing about how Christians should respond to persecution. తర్వాత ఒక క్రైస్తవుడు హింసల మధ్యలో ఎలా స్పందించాలో ఆ అంశాన్ని మనము ధ్యానించుకున్నాం. So there are almost 10 points that I wanted to share, but the last time I only shared one point. The whole message was just one point. ఇక్కడ ఇంచుమించు నేను పంచుకోవడానికి 10 అంశాలు ఉన్నాయి, కానీ గతసారి నేను ఒకే అంశాన్ని నేను పంచుకున్నాను. The reason why I am trying to teach on persecution is that when those days come to us, we should know how a Christian needs to respond in ways that will glorify God. నేను హింసల గురించి ఎందుకు బోధిస్తున్నాను అంటే, హింసలు వచ్చినప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడు ఆ హింసల మధ్యలో దేవుని అనుసారంగా ఎట్లా స్పందించాలో మనం తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలని. I've been telling you there were two major problems in the early church. నేను మీకు చెప్పాను ఆది సంఘంలో ప్రాముఖ్యంగా 2 సమస్యలు ఉండే. Satan constantly attacked the early church in 2 different areas. సాతాను ఎప్పుడు కూడా ఆది సంఘాన్ని 2 అంశాల్లో దాడి చేశాడు. One way that he attacked the church was through false preachings, false teachings and false apostles. Through false doctrines, he wanted people to drift away from faith. తప్పుడు సిద్ధాంతాల ద్వారా, తప్పుడు బోధల ద్వారా సాతాను ప్రజలు వాళ్ళ విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోవడానికి దాడి చేశాడు. So the second area that Satan constantly attacked the early church was through persecution. Again, the goal is to see that the people who believe in God, people who have faith in God, would turn away from God. సాతాను ఆది సంఘాన్ని దాడి చేసిన 2 అంశం ఏంటంటే హింస. ఈ హింసల ద్వారా దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడానికి, దేవుని నుంచి తొలగిపోవడానికి సాతాను ప్రేరేపించేవాడు. A wrong belief will lead to wrong practices. So people will turn away from God. So he brought wrong doctrines. తప్పుడు విశ్వాసము, తప్పుడు నమ్మకాలు, తప్పుడు అనుచరులను తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి తప్పుడు నమ్మకాలను సాతాను తీసుకొచ్చేవాడు. So when people go through pain and suffering, they will turn away from God and they will leave their faith. కాబట్టి ప్రజలు నొప్పి గుండా, బాధ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. So throughout the early church, throughout the epistles and all the letters, you see that the church was constantly going through persecution, and devil was using his agents to hurt God's people. ఆది సంఘము చరిత్రలో, పత్రికలో మీరు చూసినట్లయితే మనం క్రమంగా ఏం చూస్తామంటే సాతాను హింసను రావడము, హింస పట్టుకొని రావడం, హింస ద్వారా అనేకులు చెదిరిపోవడము, విశ్వాసం నుంచి దూరం పోవడము మనం చూస్తా ఉన్నాం. So when we know that Satan wants to see that I drift away from faith, either through a false doctrine or through persecution, his goal is to see me leave my faith in Jesus, the hope that I have in Jesus. He is constantly at work. సాతానుకు గురి ఏంటంటే హింస ద్వారానన్నా, తప్పుడు నమ్మకం ద్వారానన్నా యేసుక్రీస్తు పైన ఏ విశ్వాసం అయితే మనం కలిగి ఉన్నామో ఆ విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోవడము సాతాను యొక్క గురి అయి ఉంది.
So we know that we are saved by faith, not by works, not by works. మనకు తెలుసు మనము పనుల చేత కాకుండా కార్యాల చేత కాకుండా విశ్వాసం చేత రక్షించబడ్డాం. It is a grace of God. అది దేవుని కృప. And it is a gift of God. అది దేవుని బహుమానం. It is given through the sacrifice of the Son of God on the cross. అది సిలువలో యేసే చేసిన త్యాగము ద్వారా దేవుడు మనకిచ్చాడు. It is a free gift of God. అది దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చిన వరము. So we are saved by faith. మనము విశ్వాసము చేత రక్షించబడ్డాము. We are cleansed by faith. మనం విశ్వాసం చేత కడగబడ్డాము. We hope in faith for the eternal life that God has promised to us. ఏ నిత్య జీవితం అయితే ప్రభు మనకి ఇచ్చినాడో విశ్వాసము చేత ఆ నమ్మకం మనం కలిగి ఉన్నాం. So we live by faith. కాబట్టి మనం విశ్వాసం చేత జీవిస్తాం. We walk by faith. మనం విశ్వాసం చేతనే పని చేస్తాం. By faith we wait for the promises that God gave through Christ Jesus. యేసు క్రీస్తులో దేవుడు ఏ వాగ్దానాలు ఇచ్చినాడో ఆ వాగ్దానాలు కూడా విశ్వాసము చేతనే మనం నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాం. That one day he will come and take us home. ఆయన ఒక రోజు వచ్చి మన ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు. And that we will be with the Lord forever. అప్పుడు మనం ప్రభుతో శాశ్వత కాలం ఉంటాం. So these promises we inherit because of the faith that we put in him. కాబట్టి ఈ వాగ్దానాలు మనము ఆయనలో విశ్వాసం పెట్టినాం కాబట్టి ఆ విశ్వాసం ద్వారానే మనం పొందుకుంటాం. No wonder why God's word says he who keeps the faith till the end shall be saved. దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది, ఎవరైతే అంతం వరకు వాళ్ళ విశ్వాసం కాపాడుకుంటారో వాళ్ళే రక్షించబడతారు అని చెప్పే మాట ఆశ్చర్యం కానే కాదు. Not those who just began in faith, కేవలం విశ్వాసంలో ప్రారంభించిన వాళ్ళే కాదు, not those who are just walking in faith, కేవలం విశ్వాసం నడిచే వాళ్ళే కాదు, but those who keep their faith till the end, facing all trials, tribulations, suffering, who keep their faith till the end shall be saved. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, నొప్పి బాధ వచ్చినప్పుడు వాటి అన్నిటి మధ్యలో విశ్వాసాన్ని కాపాడుకొని చివరి వరకు విశ్వాసం కాపాడుకునే వాళ్ళు they shall be saved. వాళ్ళే రక్షించబడతారు. Not all, not all. అందరు కాదు. You need to understand this. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. So we can all come to the church and be part of the prayer and all the fellowship and all the church activities, but when the trouble comes for the sake of Jesus Christ, we might drift away from God. అందరూ ఆరాధనకు రావచ్చు, ప్రార్థనకు రావచ్చు, కూర్చోవచ్చు, కానీ యేసుక్రీస్తు నామం నిమిత్తము శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు అందరు చెదిరిపోవచ్చు. If we don't grow in the most holy faith according to the word, a time might come I might fall away from faith. దేవుని వాక్యం అనుసారము, పరిశుద్ధ వాక్యం అనుసారము విశ్వాసంలో ఎదగకపోతే ఒక సమయము నేను పడిపోవచ్చు. If we are not prepared to face those days, we might fail in those days. ఆ రోజులు ఎదుర్కోవడానికి మీరు సిద్ధపడకపోతే ఆ రోజుల్లో మీరు ఓడిపోతారు. So how should Christian respond to persecution? కాబట్టి ఒక క్రైస్తవుడు హింసల మధ్యలో ఎలా స్పందించాలి? We saw that a Christian is not supposed to retaliate back. మనం ఏం చూసామంటే ఒక క్రైస్తవుడు హింసల మధ్యలో తిరగబడకూడదు. We saw that from the example of Jesus Christ. Peter was telling to all the Christians who were scattered, in different regions. He is writing to them saying that Jesus, did not retaliate when he suffered for us. మనం చూసాము పేతురు ఆయా ప్రాంతాల్లో చెదిరిపోయిన విశ్వాసులకు ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ యేసు ప్రభు ఉదాహరణ ఇస్తూ వాళ్ళని బలపరిచారు. You finished it? Okay. So Jesus did not retaliate back to those people who were persecuting him and taking him to the cross. ఎవరైతే యేసుని హింసించినారో, సిలువకు తీసుకొని వెళ్ళినారో వాళ్ళకు విరుద్ధంగా యేసు తిరగబడలేదు. So Peter is giving Jesus' example. కాబట్టి పేతురు యేసు ఉదాహరణ కడిస్తా ఉన్నాడు. So he is telling Christians, when you go through persecution, your example is Jesus himself. కాబట్టి పేతురు అంటా ఉన్నాడు, క్రైస్తవులారా మీరు హింసల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు మీకు మాదిరి యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు. That you might follow in his steps. మీరు ఆయన అడుగు జాడలు నడవాలని. Because God said in Romans 12 that vengeance is mine, leave it to me, you don't take vengeance.
ఎందుకంటే రోమిలకు రాసిన పత్రికలో దేవుడు రాశాడు, దేవుడు చెప్పాడు, పగ తీర్చుకుంటా నా పని, మీరు పగ గురించి ఆలోచన చేయకండి. So it is not our business to retaliate back. కాబట్టి తిరగబడము అది మన పని కాదు. It is God who will show vengeance against ungodly people in his time. ఆయన సమయంలో దైవభక్తి లేని వాళ్ళ పట్ల దేవుడు ఆయన సమయంలో ఆయన పగ తీర్చి He will do that in his ways. అది ఆయన మార్గాలు ఆయన చేస్తాడు. The way he wanted it. మీరు ఎలా కావాలనుకున్నా అలా. He will not punish the ungodly the way we expect God to punish them. మనం ఆశించినట్లు దైవభక్తి లేని వాళ్ళను దేవుడు అట్లా శిక్షించాడు. So I have been telling you people that God does not follow us, we have to follow God. నేను మీతో చెప్తూ వస్తా ఉన్నాను, మనము దేవుని అనుసరించాలి, దేవుడు మనల్ని అనుసరించాడు. We might expect God to punish certain people, but unfortunately sometimes God will not punish them because his ways are different, his plans are different, the way he deals with people is completely different. మనం అనుకుంటాము కొందరితో దేవుడు ఇట్లా వ్యవహరించాలని, శిక్షించాలని, కానీ దేవుడు పని చేసే విధానం వేరు. మనం అనుకున్న ప్రకారము ఆయన శిక్షించాడు. So vengeance belongs to God, not to us. కాబట్టి పగ తీర్చుకోవడము దేవునిది, మనది కాదు. So we are not supposed to fight back with people. కాబట్టి ప్రజలతో మనం తిరిగి పోరాడకూడదు, కొట్లాడకూడదు. So this is what Paul apostle said to the church in Thessalonica. తెస్సలోనికల సంఘముతో అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ మాటలు చెప్పాడు. He encouraged them and said, see church, wait till the Lord comes. ఆయన సంఘంతో మాట్లాడుతూ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు, సంఘమా ఆయన వచ్చే వరకు మీరు ఆగండి. In the context of persecution, he says, wait till the Lord comes. When the Lord comes to be glorified among his children, then he will trouble them who will trouble. అనే సందర్భంలో పౌలు భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మీరు ఆగండి, ప్రభు వచ్చేంత వరకు ఆగండి. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన సమయంలో ఎవరైతే దైవభక్తి కలిగి లేరో వాళ్ళని దేవుడు శిక్షిస్తాడు. So when is God, intending to punish the ungodly people? దైవభక్తి లేని వాళ్ళను శిక్షించాలని దేవుడు ఎప్పుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు? According to the scriptures, it is going to happen when the Lord returns in his glory the second time. వాక్యం అనుసారము యేసయ్య రెండోసారి వచ్చినప్పుడు, ఆయన మహిమతో వచ్చినప్పుడు. So this is what Paul was encouraging to the church. He said, church, be patient till then, wait till the Lord comes, don't retaliate back, endure the sufferings. ఇదే విషయాన్ని పౌలు భక్తుడు సంఘానికి ప్రోత్సహిస్తూ రాస్తా ఉన్నాడు, మీరు నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి, తిరగబడకండి, పొట్లాడకండి, ప్రభు వచ్చేంత వరకు మీరు ఆగండి. So in Matthew chapter 5 we also saw that Jesus taught like this. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఇట్లా బోధించడం కూడా మనం చూసాం. So if somebody hurts you, don't hurt him back. నిన్ను ఎవరన్నా శ్రమ పెడితే వాళ్ళని తిరిగి శ్రమ పెట్టకు. If somebody strikes you on the cheek, don't strike him back, show him the other cheek also. ఎవరన్నా నిన్ను కుడి చెంప మీద కొడితే తిరిగి కొట్టకు, వేరే చెంప కూడా వాళ్ళకి చూపించమని చెప్పు. If somebody is taking your inner garment called tunic, give him your outer garment cloak also. ఎవరన్నా పై అంగిని అడిగితే పై ఉన్న వస్త్రాలు కూడా ఇవ్వమని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు. If somebody is out of his evil forcing you to go a mile with them, be willing to go an extra mile with them. ఎవరన్నా వాళ్ళ చెడుతనంలో వాళ్ళతో పాటు 1 మైలు ప్రయాణం చేయమని ఒత్తిడి చేస్తే వాళ్ళతో పాటు 2 మైలు ప్రయాణం చేయమని యేసయ్య చెప్పారు. So this was my last message, right? ఇది నేను చెప్పిన చివరి వర్తమానం. Point 1. మొదటి అంశం, Christians should not retaliate back. క్రైస్తవులు తిరిగి పోరాడకూడదు. Christians should not get radical with the radicals. క్రైస్తవులు తిరగబడుతున్న వాళ్ళతో తిరగబడకూడదు. Our approach must reflect the nature and the message of the kingdom of God and Christ himself. దేవుని రాజ్యము క్రీస్తు స్వభావం ఎట్లుందో అలా మన స్వభావాన్ని మనము చూపించాలి. Last time I said our struggle is with ourselves. పోయినసారి నేను చెప్పాను, మన పోరాటము మనతోనే. If somebody hurts us, we want to hurt them back. ఎవరైనా మనల్ని బాధ పెడితే మనం తిరిగి బాధ పెట్టాలనుకుంటాం. Because it is there within our nature. We are sinful people having sinful nature. So though our inner nature or spirit is renewed,
we still have our old nature with us. ఎందుకంటే అది మన స్వభావంలోనే ఉంది. మన అంతరంగ పురుషుడు నూతన పరచబడినా కానీ మన లోపల ఉన్న స్వభావము అది పాతదే, అది తిరగబడాలనుకుంటుంది. So it is very easy to hit them, those who hit us. ఎవరైతే మనం కొడతారో వాళ్ళని తిరిగి కొట్టడం చాలా సులువు. It is easy to abuse people, those who abuse us. ఎవరైతే మనం తిడతారో వాళ్ళని తిరిగి తిట్టడము సులువే. So it is very easy to trap people, those who are trying to trap us. ఎవరైతే మనపైన ఒక వల వేయడం చూస్తున్నారో వాళ్ళపైన తిరిగి వల వేయడానికి చాలా సులువే. Because it is part of our nature. ఎందుకంటే అది మన స్వభావము. But Bible says transform yourself in your nature. కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మీరు ఆ మార్పును పొందండి. Being renewed by the word of God every day. Keep changing, brothers and sisters. సహోదరులారా దేవుని వాక్యము ద్వారా ఆ మార్పును రూపాంతరం ప్రతిరోజు మీరు పొందండి. Because the word of God says that we are being transformed into the image of Jesus Christ by his Holy Spirit. Paul says in 2 Corinthians chapter 3 in the last verses. దేవుని వాక్యంలో 2 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం చివరి మాటల్లో పౌలు చెప్పినాడు, ఆయన వాక్యము ద్వారా మనమందరము క్రీస్తు రూపంలోనికి మనం రూపాంతరము చెందుతున్నాము, మార్పు చెందుతున్నాము. If we are just attending church meetings and church programs and not building ourselves into the nature of God, when the time of trouble comes we will fail the Lord. ఒకవేళ మనం కేవలము ఆరాధనకు వచ్చినట్లయితే, సంఘ కార్యక్రమాలకు వచ్చినట్లయితే, కేవలము దానికోసం వచ్చినట్లయితే శ్రమ వచ్చినప్పుడు, ఆపద వచ్చినప్పుడు మనం ఓడిపోతాం. Because we are not being built within. ఎందుకంటే లోపల మనం కట్టబడట్లేదు. Because we don't have that maturity to handle it. దాన్ని మనం వ్యవహరించడానికి పరిపక్వత మనకు లేదు. And the time of challenge comes, we fall away. ఆ సవాల్ వచ్చినప్పుడు మనం పడిపోతాం. Because we will show our old nature but not the renewed nature that is being renewed every day. ఎందుకంటే మన పాత స్వభావాన్ని మనం చూపిస్తాము, మార్పు చెందుతూ రూపాంతరము పొందుతున్న ఆ నూతన స్వభావాన్ని మనం చూపించలేము. So focus every day to see what kind of person you are becoming in Christ Jesus. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా యేసుక్రీస్తులో ఎటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు మార్చబోతున్నావు, మార్పు పొందుతున్నావు, దాని విషయంలో మీరు జాగ్రత్తగా వహించండి. Many Christians fail in this area. అనేక క్రైస్తవులు ఈ అంశంలో ఓడిపోయినారు. They love to come to prayer meetings. వాళ్ళు ప్రార్థనకు రావడానికి ఎంతో ఆశ చూపిస్తారు. But they don't love to change in their life. కానీ వాళ్ళ జీవితంలో మార్పు చెందడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు. They don't take the word of God and apply that word into their lives. దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకొని వాళ్ళ జీవితంలో ఆ దేవుని వాక్యాన్ని అనువాదం చేయరు. I already told you, don't deceive yourself by listening to God's word and not practicing it. నేను ఇప్పటికే మీతో చెప్పాను, కేవలము దేవుని మాటలు విని అది చేయక మిమ్మల్ని మీరు మోసపరుచుకోకండి. James made it very clear, don't deceive yourself, church. యాకోబు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాడు, సంగమా మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోకండి. Many Christians today are deceiving themselves. ఈ రోజు అనేక క్రైస్తవులు తమను తామే మోసం చేసుకుంటా ఉన్నారు. Nobody is deceiving them. ఎవరు వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ మోసం చేయట్లేదు. Satan is not deceiving them. సాతాను వచ్చి వాళ్ళు మోసం చేయట్లేదు. They themselves are being deceived. వాళ్ళకు వారే మోసపోతా ఉన్నారు. They are deceiving themselves. వాళ్ళకు వారే మోసం చేసుకుంటా You ఉన్నారు. might say, how? మీరు అడగొచ్చు ఎలా? They just listen to God's word but they don't practice it. వాళ్ళు కేవలం దేవుని వాక్యాన్ని వింటారు, ఆ వాక్యాన్ని అనుచరణలో పెట్టారు. So it is very easy for them not to grow in the Lord. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రభువులో ఎదగడము అంత సులువు కాదు. It is not easy. అది చాలా అంత సులువు కాదు. The word must go deep into us and change us. వాక్యము మన లోతునికి వెళ్ళాలి, మనం మార్చాలి. I've been telling you people. నేను మీకు చెప్తా వస్తా I've been ఉన్నాను. telling the churches. సంఘాలకు చెప్తా ఉన్నాను. I've been telling the pastors. నేను కాపర్లకు చెప్తా వస్తా The ఉన్నాను. time is coming soon సమయం వస్తా ఉంది. that we have to face these days. The dark days are coming. నేను చెప్తా వస్తా ఉన్నాను, ఈ రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి, ఈ చీకటి రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి, మనం ఎదుర్కోవాలి. Bible says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, before the day of the Lord, ప్రభు రాకముందు, according to Paul in 2 Thessalonians chapter 2, 2 తెస్సలోనిక 2వ అధ్యాయం పౌలు ప్రకారం, many will fall away from faith. అనేకులు విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోతారు. భ్రష్టులు అవుతారు. They will fall away from faith. అనేకులు విశ్వాస భ్రష్టులు అవుతారు. That is a word that is used there, apostasia. It means apostasy.
it means in Greek falling away from faith. అపోస్టేట్ విశ్వాస భ్రష్టులవుతారు అనే పదము అక్కడ రాయబడింది. Amen. ఆమేన్. So be serious with your journey, church. కాబట్టి సంగమా మీ ప్రయాణంలో మీరు చాలా ఆసక్తితో ఉండండి. Every meeting, ప్రతి కూటమి, every Bible study, ప్రతి బైబిల్ స్టడీలో, every church fellowship, ప్రతి సంఘ every ఆరాధనలో, cottage meeting, ప్రతి కాటేజ్ మీటింగ్ లో, every seminars and training programs, ప్రతి సెమినార్లలో, ట్రైనింగ్లలో God is giving us as a grace to equip us. మనము తరిఫీదు చేసుకోవడానికి దేవుడు ఆ కృపను చూపిస్తా ఉన్నాడు. Not to be negligent, నిర్లక్ష్యంగా ఉండకుండా, not to be slack in our spiritual journey, but be serious in our journey with God. నిర్లక్ష్యంగా సోమరితనంతో ఉండకుండా దేవునితో తీవ్రతతో ఉండడానికి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us move to the next point. రెండో అంశంలోనికి మనం సాగిపోదాం. How should Christians respond to persecution? ఏ రకంగా క్రైస్తవుడు హింసల మధ్యలో స్పందించాలి? Hallelujah. హల్లెలూయా. Turn with me to 2 Corinthians chapter 4. నాతో పాటు 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయము. If you look at verse 16 till 18, this is what Apostle Paul wrote to the church in Corinth. 16వ వచనం నుంచి 18వ వచనం వరకు ఒకవేళ మీరు చూసినట్లయితే ఈ విషయాలు పౌలు భక్తుడు కొరింథీ సంఘానికి ఆయన రాసి ఉన్నాడు. I will read this portion of the scripture, I will explain this portion of the scripture, and then I will get into the context of it. ఈ వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను, ఈ వాక్యాన్ని ఉద్దేశం చెప్తాను, ఈ వాక్యాన్ని చెప్పిన తర్వాత ఆ సందర్భాన్ని నేను మీకు చెప్తాను. So in verse 16 he begins this way. He says, we do not lose heart, though our outer self or our flesh is wasting away, we are being renewed day by day. కావున మేము అధైర్యపడము, మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను, ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు. He is giving reasons as why he doesn't lose heart. వాళ్ళు అధైర్యపడట్లేదు, దాని కారణాలు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ. He is telling them the reason why he is not low in spirit or disappointed or discouraged in life. ఆయన తన జీవితంలో, ఆత్మలో, హృదయంలో నిరుత్సాహం ఎందుకు కలిగి లేడో ఆ కారణాలు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. What is the reason that he is mentioning there? ఆయన ఏ కారణం ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు? Where is he focusing on? ఆయన ఎక్కడ తన దృష్టిని పెట్టి ఉన్నాడు? He is focusing on that internal transformation that is happening in his spirit, though he is going through trouble in his outer self, in the flesh. బాహ్యంగా శరీరంలో శ్రమ పడుతున్నప్పటికీ ఆయన తన అంతరంగంలో అంతరంగ పురుషుడు పైన ఆయన దృష్టిని పెట్టి ఉన్నాడు. The outer self, wasting away is in the context of going through suffering, persecution and difficulties. I will explain to you later. బాహ్య పురుషుడు కృషించున్నాడు అంటే ఆ సమస్యలు, ఇబ్బందులు, బాధల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. దాని గురించి నేను మళ్ళీ మీకు బోధిస్తాను. And then he moves on to say that this trouble in flesh is just temporary. It is just momentary compared with the eternal glory that God is going to give. Look at his focus. His focus is on the eternal glory, and then he looks at the trouble and says, this is just temporary and momentary. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే తర్వాత వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ శరీరంలో ఈ కలుగుతున్న ఈ శ్రమలు తాత్కాలికము మాత్రమే, కానీ ఏ మహిమ అయితే దేవుడు పిలిచినాడో, ఏవైతే దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడో అవి శాశ్వత కాలము నిలుచును. Look at his focus. ఆయన దృష్టిని ఇక్కడ చూడండి. His focus is not what he's going through. ఆయన ఏ స్థితి గుండా అయితే వెళ్తున్నాడో దానిపైన దృష్టి లేదు. But his focus is on what he will receive from God, what God prepared for him in heaven. కానీ ఆయన దృష్టి ఎక్కడ ఉందంటే పరలోకం నుంచి దేవుడు ఆయనకి ఏమి ఇవ్వబోతున్నావో దానిపైన ఆయన దృష్టి పెట్టి ఉన్నాడు. Then he moves on to say that our sight is not on things that are seen. Our sight, our spiritual sight is on things that are unseen. ఇవి మాట్లాడుతూనే చెప్పిన మాట, దృశ్యమైన వాటి పట్ల మా యొక్క కను దృష్టి లేదు, కానీ అదృశ్యమైన వాటి పట్ల మా కను దృష్టి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So Paul is trying to give different reasons. His focus was not on what he was going through, what was seen, what was temporary, but his focus
was on unseen things. His focus was on eternal things. The focus was on the things that God has prepared for him. That is the reason he says, because of these reasons, I am not disappointed or I don't lose heart. పౌలు తను ఏ స్థితి గుండా అయితే వెళ్తున్నాడో దానిపైన ఆయన దృష్టి లేదు. అదృశ్యమైన వాటి పట్ల దేవుడు ఏవైతే ఇస్తా అని చెప్పినాడో దానిపైన ఆయన దృష్టి పెట్టినాడు. అందుకోసమే ఆయన బాధపడట్లేదు, ఆయన నిరాశ చెందట్లేదు. Turn with me to 2 Corinthians chapter 4. నాతో పాటు 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయము. Turn with me to 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 15. నాతో పాటు 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయము 7 నుంచి 18 వచనాలు. We saw from verse 16, right? మనము 16వ వచనం నుంచి మనం చదువుకున్నాము కదా. But let us go a little further. What is the context of what Paul is saying? ఇక్కడ పౌలు మాట్లాడుతున్న సందర్భం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఇంకా కొంచెం మనం ముందుకెళ్దాం. He goes on to speak about the treasures that God has put in these earthen vessels, that is our flesh. ఈ యొక్క మట్టిలో, ఈ యొక్క శరీరంలో దేవుడు ఏ వనరులైతే పెట్టినాడో దాని గురించి పౌలు భక్తుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. He is talking about the glory in this earthen vessel. This is the grace God has given to each one of us. ఈ శరీరంలో ఏ ఐశ్వర్యం అయితే పెట్టినాడో ఈ కృప గురించి పౌలు భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. So then he moves on to talk about his hardships. ఆయన ఈ మాట్లాడుతూ ఆయన కష్టాల గురించి ఆయన మాట్లాడతాడు. He says we are hard pressed on every side but not crushed. మేము ప్రతి దిక్కు నుంచి శ్రమ పడతా ఉన్నాము, కానీ ఇరుకున పడవారము కాదు. Perplexed but not in despair. శ్రమ పడిన వారమే, కానీ ఇరుకున పడిన వారము కాము. Persecuted but not abandoned. హింసించబడిన వారమే, కానీ అపాయములో ఉపాయము లేని వారమే. He says we are being persecuted for the sake of God, but God did not abandon us. ఆయన అంటా ఉన్నాడు, దేవుని నిమిత్తము మేము శ్రమ పొందుతా ఉన్నాము, హింస పొందుతున్నాము, కానీ దేవుడు మాత్రం మమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు. We were stuck down but we were not destroyed. God did not let us to be destroyed. మేము కొట్టబడ్డాము కానీ నశించిపోలేదు, ఎందుకంటే దేవుడు దానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may be revealed in our body. మా యొక్క శరీరంలో మేము ఎప్పుడు యేసు మరణాన్ని మోసుకుని వెళ్ళినాము, తద్వారా యేసు జీవము మా ద్వారా కనిపించింది, మమ్మల్ని వెలిగించింది. For the sake of Jesus Christ we were constantly being handed over to death again and again. యేసుక్రీస్తు నిమిత్తము ప్రతిసారి మమ్మల్ని మరణానికి అప్పగించినారు. Death was at work in us. మరణము మాలో ఉండి పనిచేస్తా ఉంది, and life was at work in new believers. మీలో వెలుగు పనిచేస్తా ఉంది విశ్వాసులలో. Now you understand the hardships that the servant of the Lord was going through in his life for the mission for which he was called. మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఈ దైవ సేవకుడు ఏ కార్యం కోసమో పని కోసమో దేవుడు పిలిచినాడో ఆ పని కోసం ఆయన ఎంత హింస గుండా శ్రమల గుండా వెళ్తా ఉన్నాడు. In the midst of this despair and perplexity and persecution and suffering, he says, I do not lose heart. ఇటువంటి గందరగోళంలో, శ్రమల్లో, హింసల్లో ఈ మధ్యలో ఆయన అంటా ఉన్నాడు, నేను అధైర్యపడను. You know, the reason for him not to lose heart, not to get disappointed, not to be low in the spirit is because his focus was not on what he was going through. His focus was on what God has promised to give. ఆయన ధైర్యం పోగొట్టుకుండా నిలబడడానికి, ఆయన స్థిరంగా నిలబడడానికి ఆయనకు ఉన్న కారణం ఏంటంటే తన చుట్టూ ఏ స్థితిలో ఉన్నాయో దానిపైన ఆయన దృష్టి లేదు. దేనికోసమైతే దేవుడు పిలిచినాడో దానిపైన దృష్టి పెట్టి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ గాడ్. దేవునికి స్తోత్రం. Even when we go through persecution for the sake of Christ, క్రీస్తు నిమిత్తము మనం కూడా ఈ హింసల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, when we go through hardships for the sake of Christ, క్రీస్తు కోసము కష్టాల గుండా మనం వెళ్తున్నప్పుడు, when we go through hardships where our bodies and our flesh is affected because of persecution, క్రీస్తు నమ్మినందుకు హింసల్ని బట్టి మన శరీరము, హృదయము కష్టాల గుండా, నొప్పి గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, though our outer body is wasting away, మన బాహ్య పురుషుడు క్షీణించిపోతున్నప్పటికీ, being hurt through persecutions, హింసల ద్వారా మనకు శ్రమ, నొప్పి కలుగుతుంది and sufferings, బాధల ద్వారా, yet we can focus on being renewed every day in the Lord.
అయినప్పటికీ ఆ స్థితి మధ్యలో ప్రభునందు ప్రతిరోజు మనము నూతన పరచబడవచ్చు. There is no excuse for the church for not being renewed inside in the spirit. ఆత్మలో నూతన పరచబడడానికి సాకు చెప్పడానికి సంఘానికి ఎటువంటి సాకు లేదు. Don't worry about what you're going through externally. Worry about how you're being transformed internally. బాహ్యంగా ఎటువంటి స్థితి గుండా మీరు వెళ్తున్నారో దానిపైన దృష్టి పెట్టకండి, కానీ అంతరంగంలో ఎటువంటి మార్పు పొందుతున్నారు, ఎటువంటి రూపాంతరం పొందుతున్నారు దానిపైన దృష్టి పెట్టండి. When you're going through this struggle and challenges, remember there's this outer suffering that we are facing on earth is just momentary, but what God is going to give to us, the glory and the glorified body, it is going to be eternal. మనం బాహ్యంగా కష్టాల గుండా, శ్రమల గుండా, హింసల గుండా, నొప్పి గుండా పోతుంటే మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, ఈ యొక్క కష్టాలు తాత్కాలికము మాత్రమే, కానీ దేనికోసం దేవుడు పిలిచినాడో అది శాశ్వత కాలముండును. The glory that he promised, the glorified bodies, it is going to be eternal. ఏ మహిమ అయితే వాగ్దానం చేసినాడో, ఏ మహిమ శరీరం అయితే ఆయన వాగ్దానము చేసినాడో అది శాశ్వత కాలముండును. And this can be our comfort too. ఇది మన ఆదరణ కూడా. Even though my outer body, this flesh that we so love and take care, as it goes through persecution, suffers because of persecution, I can still focus on that glorious body that God has promised, which is going to be eternal, and this is only temporal. మనం ఎంతగానో ప్రేమించి చక్కగా చూసుకునే ఈ బాహ్య శరీరము హింసల గుండా, నొప్పి గుండా పోతున్న సమయంలో కూడా ఏ మహిమ శరీరం అయితే దేవుడిస్తానో, ఏ శాశ్వత కాలము దేవుడిస్తానో దానిపైన దృష్టి మనం పెట్టవచ్చు. Even we can focus on the unseen things than what we see around us. మనము కూడా దృశ్యమైన వాటిపైన కాకుండా అదృశ్యమైన వాటిపైన కూడా మన దృష్టిని మనం పెట్టవచ్చు. Focus on what is unseen, which God has promised, than what you see around you on earth. మనము చూసే వాటి కంటే ఎక్కువగా దేవుడు ఏవైతే ఇస్తాను వాగ్దానం ఇచ్చినాడో ఆ అదృశ్యమైన వాటిపైన దృష్టి పెట్టండి. Hallelujah. Hallelujah. And then after speaking all of these things in chapter 4, he proceeds to chapter 5. Chapter 5 is still the continuation of chapter 4. ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ 4వ అధ్యాయం అంతా మాట్లాడిన తర్వాత 5వ అధ్యాయానికి వెళ్తాడు. 5వ అధ్యాయము 4వ అధ్యాయంలో ఏమంతా మాట్లాడినారో దాని తర్వాతనే చెప్పబడిన మాటలు. The subject still continues. ఆ అంశము ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. He goes on to say this tent. Now he is talking about his flesh, his body. If this tent is destroyed, if this body is destroyed, God has prepared a building for me. This is what he says. I mean to say, he is comparing the glorified bodies with a building that God is going to give. ఆయన ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఒక గుడారం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ గుడారము తన శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఒకవేళ ఈ గుడారం నశించిపోయినా కానీ దేవుని దగ్గర నుంచి ఒక మహిమతో కూడిన శరీరం ఉంది, ఒక భవనం ఉంది. అది చేతుతో చేయబడింది కాదు, అది పరలోకం నుంచి దేవుడు ఇస్తున్నాడు అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. So what God is preparing for us, it is going to be eternal. కాబట్టి దేవుడు ఏదైతే మన కోసం సిద్ధపరుస్తున్నాడో అది శాశ్వత కాలం నిలిచును సంగమా. We can say it is okay to suffer in flesh. కాబట్టి అంతరంగంలో కాకుండా బయట శ్రమ పొందడము మనము భరించుకోవాలి. It is okay to be beaten in our flesh because Jesus also was beaten like that. క్రీస్తు మన కోసము హింసించబడినాడు, కొట్టబడినాడు. కాబట్టి మనము కూడా అట్లా కొట్టబడడానికి సరే అని చెప్పాలి. And as Jesus rose again as a first fruit with a glorified body, one day Jesus promised to give that glorified bodies to us forever and ever. It is not going to be destroyed. ఏ రకంగా అయితే క్రీస్తు ప్రథమ ఫలముగా మహిమ శరీరంతో లేపబడినాడో ఒక రోజు అదే మహిమ శరీరంతో దేవుడు మనం లేపుతాడు. ఆ మహిమ శరీరానికి ఆ జీవితము శాశ్వత కాలము నిలిచును. For this reason he says, in this strength we groan
we are longing for that heavenly dwelling, that outer court that God is going to give us, that glorified body. ఈ కారణము చేత పౌలు భక్తుడు అంటా ఉన్నాడు, ఈ గుడారంలో మేము మూలుగుతా ఉన్నాము, ఆ పరలోకం నుంచి వచ్చే ఆ గుడారం కోసము మేము వేచి చూస్తా ఉన్నామని పౌలు భక్తుడు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Can't the church say like that? సంఘము ఈ రకంగా చెప్పలేదా? Church can say to the adversaries, church can say to the persecutors, you can only destroy our flesh, but we groan inside for the heavenly body that God promised for us. బాధ పెట్టే, శ్రమ పెట్టే, ఇబ్బంది వాళ్ళతో సంఘం కూడా చెప్పవచ్చు, మీరు మా బాహ్య శరీరాన్ని మీరు బాధ పెడతారు, కానీ దేవుడు మాకు శాశ్వత జీవితాన్ని ఆయన వాగ్దానం చేస్తాడు. You can touch our outer body, but you cannot touch our soul. పైన శరీరాన్ని మాత్రమే మీరు తాకగలుగుతారు, కానీ లోపల ఉన్న అంతరంగ పురుషుణ్ణి, ఆత్మను మీరు తాకలేరు. We are serious with God. దేవునితో తీవ్రతతో ఉండండి. We want to grow internally in our relationship with our God. దేవునితో అంతరంగంలో లోతైన అనుభవంలో ఎదగాలి. We don't give up. మనము వదిలేసుకోం. We don't give up. We don't get disheartened because of what God has promised for us. దేవుడు ఏమైతే వాగ్దానం చేస్తాడో దాన్ని బట్టి మనం వదులుకోము, దాన్ని బట్టి నిరుత్సాహపడము. A true Christian, when he goes through persecution, he is not disheartened, but he is in fact more strengthened in the Lord because of what God has promised him. ఒక నిజ క్రైస్తవుడు ఎప్పుడైతే హింసల గుండి వెళ్తాడో ఆ హింసలను చూసి వాళ్ళు నిరాశపడరు, నిస్పృహపడరు, కానీ దాన్ని బట్టి ఏ స్థితి గుండా పోతున్నారు దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెప్తారు. This is what Paul said to Romans. పౌలు రోమీయులకు ఈ మాట చెప్పినాడు. Chapter 8 verse 18, he says, I consider the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. పౌలు చెప్పిన మాట రోమీయులతో, ఏ మహిమ అయితే నాకు ఇవ్వబోతా ఉన్నాయో అవి ఈ కాలపు శ్రమలతో పోల్చుకుంటే అవి ఏ పాటివి. See, look at his focus. చూడండి, ఆయన దృష్టిని చూడండి. He is focused on the glory that God promised, and then he says, if I compare whatever I go through, whatever challenge I go through, whatever difficulty I go through, if I compare with the glory that God is going to reveal, it is nothing, it is worth nothing. ఆయన దృష్టి చూడండి, దేవుడు ఏ మహిమైతే వాగ్దానం చేసినాడో ఆ మహిమ పైన ఉంది. ఆ మహిమతో ఏ కష్టాలు కానీ, ఇబ్బందులు కానీ, అది ఏమైనా కానీ పోల్చుకుంటే ఆ మహిమతో ఈ కష్టాలు ఏ పాటివి అని అంటా ఉన్నాడు. Church and leaders who are listening to this word, ఈ వాక్యం వింటున్న సంఘమా, సంఘ నాయకులారా, be encouraged by this word. ఈ మాటను బట్టి మీరు ప్రోత్సాహం పొందుకోండి. Encourage your church in these ways. ఈ మార్గాల్లో మీ సంఘాలను మీరు బలపరచండి. Prepare them to prepare themselves like this. వాళ్ళు అట్లా సిద్ధపరచుకోలాగున వాళ్ళకి సహాయం చేయండి. Give them hope that God has promised wonderful things for them. దేవుడు ఏ అద్భుతమైన విషయాలు వాగ్దానం చేస్తున్నాడో ఆ నిరీక్షణ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. So what did we meditate so far? ఇంతవరకు మనం ఏం ధ్యానించుకున్నాం? A true Christian must focus on the unseen things which God promised than be troubled by the seen things around them. ఒక నిజ క్రైస్తవుడు దేవుడు ఏవైతే వాగ్దానము చేసినాడో ఆ అదృశ్యమైన వాటిపైన దృష్టి పెట్టాలి, దృశ్యమైన వాటిపైన దృష్టి పెట్టకూడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. When they look at these groups who come against us, whatever you name them, for whatever reason that they are coming against us, no matter what it is okay. ఈ గుంపులు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా, ఏ కారణము చేతనో క్రైస్తవుల విరుద్ధంగా, మనకు విరుద్ధంగా వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఏదైనా పర్వాలేదు, ఇట్స్ ఓకే, పర్వాలేదు. whatever way they come, whatever they plan to do, it is okay. వాళ్ళు ఏ మార్గాల్లో వచ్చినా, ఏ ప్రణాళికతో వచ్చినా, వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకున్నా పర్వాలేదు. God is still in control. దేవుడు అప్పటికి నియంత్రణలో ఉన్నాడు. God is always in control. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా నియంత్రణలో ఉన్నాడు. Because they have come to persecute us doesn't mean that God lost his control. వాళ్ళు మనల్ని హింసించడానికి వచ్చినారు కదా, దాని అర్థము దేవుడు ఆధీనంలో లేడని కాదు. If we take the same logic, ఇదే మాటను మనం పట్టుకున్నట్లయితే, if we take the same logic, the whole early church till this century it has gone through persecution.
ఇదే రకంగా మనం ఆలోచన చేస్తే ఆది సంఘం అంతా కూడా హింసల గుండా వాళ్ళు వెళ్ళారు. Does that mean that God has lost control over his church? దాని అర్థము సంఘం పైన దేవుడికి తన ఆధిపత్యం పోయిందని అర్థమా? No. కాదు. In fact, he said, because of me you shall suffer. వాస్తవానికి ఆయన చెప్పిన మాట, నన్ను బట్టి మీరు హింసించబడతారు. Take heart, he said, I have overcome the world, you also overcome. నేను లోకాన్ని జయించినాను కాబట్టి మీరు లోకాన్ని జయించండి, మీ హృదయం కలవరపడనీయకండి. If they have persecuted me, they will persecute you. If they hated me, they will hate you. If they have disliked me, they will dislike you also. వాళ్ళు నన్ను హింసించినారు, మిమ్మల్ని హింసిస్తారు. వాళ్ళు నన్ను కోపపడినారు, ద్వేషించినారు, మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు. నన్ను ఇష్టపడలేదు, మిమ్మల్ని కూడా ఇష్టపడరు. If they did not listen to me, they will not listen to you. వాళ్ళు నాకు వినలేదు కదా, మీకు కూడా వాళ్ళు వినరు. If they insulted me, they will insult you. వాళ్ళు నన్ను అవమానించినారు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని కూడా అవమానిస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Why did Jesus suffer? యేసయ్య ఎందుకు శ్రమ పొందినాడు? Not for doing wrong, ఏదో తప్పు చేసినందుకు కాదు, but being right. మంచి చేసినందుకు. Wrong case was filed against him. ఆయనకు విరుద్ధంగా తప్పుడు కేసుని ఆయన పైన వేసినారు. Mark my words, church. నా మాటలు జాగ్రత్తగా వినండి సంగమా. Pastors, listen to this message. షాపర్లారా ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినండి. The time is coming. సమయం రాబోతుంది. False cases will come upon the Christians. క్రైస్తవుల పైన తప్పుడు కేసులు పెడతారు. They are trying to, bring anti-conversion, bill. యాంటీ కన్వర్షన్ బిల్ ని వాళ్ళు తీసుకురావడానికి In our ప్రయత్నం చేస్తారు. nation. మన దేశంలో. And they will try to force people and say that these are forcefully converting people. In fact, they are not. వాళ్ళు ఈ బిల్ ద్వారా ఏమంటారంటే వీళ్ళు బలవంతము చేసి దేవుళ్ళలోకి నడిపిస్తున్నారు. వాస్తవానికి అలా కాదు. In certain parts of our nation, it is mandated that pastors cannot pray for the healing of the people. మన దేశాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఏం ఖచ్చితంగా చెప్పినారంటే స్వస్థత కోసము కాపరులు ప్రార్థన చేయకూడదు. They have banned praying for healing and deliverances. స్వస్థత కోసము విడుదల కోసము కాపరులు ప్రార్థన చేయకూడదు. Don't close your eyes and live in your own world. మీ కళ్ళు మూసుకొని మీ సొంత లోకంలో మీరు బ్రతకండి. Times are changing, seasons are changing. What is going to happen? Prepare for it. సమయములు మారుతా ఉన్నాయి, కాలములు మారుతా ఉన్నాయి. ఏమైతే రాబోతుందో దానికి సిద్ధపడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's move to the third point. మూడో అంశంలోనికి మనం వెళ్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Turn with me to 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to verse 10. నాతో పాటు 2 కొరింథీ 12వ అధ్యాయము 7 నుంచి 10 వచనాలు. Paul had a problem. పౌలుకి ఒక సమస్య ఉండింది ఇక్కడ. And that problem he just said weakness, that's all. ఆ సమస్యని ఒక బలహీనతతో ఆయన పోల్చాడు. But church, if you look into the context of the word weakness, కానీ సంగమ బలహీనత అనే పదం యొక్క సందర్భాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే it is not about that Paul had some disease or some kind of problem in his flesh. దాని అర్థము పౌలు శరీరంలో ఏదో వ్యాధి ఉన్నట్లు కాదు. Never define certain words the way you think to be right in your sight. మీ దృష్టిలో ఏది సరైందో అని అనుకొని దాని అనుసారం దాని అర్థం చెప్పకండి. Amen. ఆమేన్. We have to dig into what Paul was saying before. పౌలు ఆయన నిజంగా ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. If you are reading chapter 12, it means that there will be chapter 10 and 11 also, right? మీరు ఒకవేళ 12వ అధ్యాయం చదువుతున్నట్లయితే దాని అర్థము దానికి ముందు 10వ అధ్యాయము 11వ అధ్యాయము ఉంది అని అర్థం. అవునా? It also means that if he is saying something, he will continue to say, he will move from one chapter to another chapter, right? దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక అధ్యాయంతో ఒక అధ్యాయము ఆయన మాట్లాడుతూ వెళ్తుంటాడు. So when the author is having certain thoughts in his mind, we should follow the thought along with him. కాబట్టి గ్రంథకర్త ఏ ఆలోచనతోని ఆయన రాస్తున్నాడో ఆ ఆలోచనను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. So I will get on to that context later, but let me explain this scripture. కాబట్టి ఆ సందర్భాన్ని నేను తర్వాత చెప్తాను, కానీ ఈ లేఖన భాగాన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. With that
problem that he was going through, which he termed as weakness, he went to the Lord and said, Lord, please help me remove this from my life. ఏ సమస్య గుండానే వెళ్తున్నాడో, ఏ బలహీనత గుండా అయితే వెళ్తున్నాడో, ప్రభు దగ్గరికి పోయి, ప్రభువా ఈ బలహీనత తీసివేయి ప్రభు అని మొరపెట్టాడు. And he asked God. ఆయన దేవుని అడిగాడు. God said no. దేవుడు కాదు అన్నాడు. Again he went to the Lord. మళ్ళీ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. God said no. దేవుడు కాదు అన్నాడు. The third time also he tried to plead with God. మూడోసారి ప్రభు దగ్గరికి పోయి ఆయన మొరపెట్టినాడు, ప్రాధేయపడినాడు. And said, Lord, please remove this thorn. ఆయన అన్నాడు, ప్రభువా దయచేసి ఈ ముళ్ళును తీసే ప్రభువా. But the Lord said, my son, my grace is enough for you. కానీ దేవుడు చెప్పిన మాట, నా కుమారుడా నా కృప నీకు చాలును. My power is made perfect in your weakness. నీ బలహీనతలో నా బలము పరిపూర్ణము చేయబడింది. He did not get the answer the way he expected God to answer. ఆయన ఆశించినట్లు దేవుడు జవాబు ఆయనకి ఇవ్వలేదు. God did not answer him like that. దేవుడు ఆ రకంగా జవాబు ఆయనకు చెప్పలేదు. The trouble that he was going through, that he termed as weakness, he wanted God to bail him out or deliver him, for which God said, I am sorry, son. ఏ బలహీనత గుండా అయితే వెళ్తున్నాడో, ఏ సమస్య గుండా అయితే వెళ్తున్నాడో దాన్ని బలహీనత అని చెప్పినాడు. ప్రభువా దీన్ని తీసివే ప్రభు అని మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు అన్న మాట, నా కుమారుడా క్షమించు, నేను తీయను. Delivering you from this problem is not my will. ఈ సమస్య నుంచి నేను విడిపించడం నా చిత్తము కాదు. But my will is to give you power in your weakness. కానీ నా చిత్తం ఏంటంటే నీ బలహీనతలో నా శక్తిని నీకు ఇవ్వడము. To give you strength in your weakness. నీ బలహీనతలో ఆ బలము నీకు ఇవ్వడము. So that I can be glorified. తద్వారా నేను మహిమపరచబడతాను. So that I can be magnified. తద్వారా నేను ఘనపరచబడతాను. The reason why Paul is going through the hardships and problems is because of the ministry that was entrusted to his care. పౌలు అటువంటి శ్రమల గుండా, ఇబ్బందుల గుండా, కష్టాల గుండా ఎందుకు పోయినాడు అంటే, ఏ పరిచర్య దేవుడిచ్చినాడో ఆ పరిచర్యను బట్టి. The moment God said, my grace is sufficient for you and my power is made perfect in your weakness, immediately Paul says, now I will boast about my weaknesses so that the power of God can rest upon me. ఏ క్షణమైతే దేవుడు నా కృప నీకు చాలును, నీ బలహీనతలో నా బలము పరిపూర్ణం చేయబడిందని దేవుడు చెప్పినాడు. వెంటనే పౌలు చెప్పిన మాట, నా బలహీనతలో నేను చెప్పుకుంటాను, అప్పుడు క్రీస్తు ఆయన యొక్క శక్తి నా పైన వచ్చి నిలిచి ఉంటుందని. If you look at verse 10, then he explains very clearly. 10వ వచనం మీరు చూసినట్లయితే స్పష్టంగా ఆయన చెప్పినాడు. He's not talking about some disease in his body. ఆయన శరీరంలో ఏదో వ్యాధి గురించి ఆయన మాట్లాడట్లేదు. He's talking about weaknesses, insults, hardships, persecutions and calamities that he is constantly, like the waves hit the boat again and again, again and again, again and again. He was going through that, the buffeting experience from the Satan. ఏ రకంగా అయితే ఒక పడవను అలలొచ్చి కొట్టి కొట్టి మళ్ళీ కొడుతూ 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 ఉంటాయో, అట్లా బలహీనతలు, నిందలు, అవమానాలు, హింసలు, శ్రమలు సాతాను ద్వారా పౌలు పొందుకుంటా ఉన్నాడు. There was a time he said, Lord, I can't bear this, Lord, in my flesh. ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు పౌలు, ప్రభువా నా శరీరంలో నేను ఇంకా భరించలేకపోతున్నాను ప్రభువా. I can't face this, Lord. దీనిని ఎదుర్కోలేను ప్రభువా. Please lessen it or just remove it. దయతో దీన్ని తక్కువన చేయి, లేకపోతే తీసివేయి ప్రభువా. But what did God say to Paul when he visited him on the way of Damascus? కానీ దమస్కు మార్గంలో దేవుడు పౌలు దర్శించినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటి? I will show him how much he should suffer for my name's sake. దేవుడు చెప్పిన మాట, నా నిమిత్తముకు, నా నామం నిమిత్తము నువ్వు ఎంత శ్రమ పొందాలో నేను చూపిస్తాను. Now will God remove that from him? Will God remove that from him? అది దేవుడు ఆయన దగ్గర నుంచి తొలగిస్తాడా? No, he says, in your sufferings, in your calamities,
in your persecutions, in your insult, I will make my power manifest. దేవుడు నాడు కాదు, కానీ నీ బలహీనతలో, నీ కష్టాల్లో, నీ బంధుల్లో, నీ శ్రమల్లో నా శక్తిని నేను ప్రత్యక్షపరుస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now let us turn to the context of it in more detail. ఇంకా లోతులో ఈ సందర్భాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుకెళ్దాం. Why was Paul saying what he was saying? పౌలు ఏం చెప్తున్నాడో అది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాడు? Why did he end about his revelation? Why did he end about the problems that he was going through? ఆయన ప్రత్యక్ష గురించి, ఆయన సమస్యల గురించి పౌలు ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు? Because the Corinthian church were not accepting Apostle Paul as their true, superior apostle. ఎందుకంటే కొరింథీ సంఘము వాళ్ళందరూ కూడా అపోస్తుల పౌలుని వాళ్ళ పైగా ఉన్న అపోస్తుల్లాగా వాళ్ళు అంగీకరించలేదు కాబట్టి. So Paul had to give a defense to his own people that he suffered for. కాబట్టి పౌలు తన సొంత ప్రజలతో ఇదిగో నేను కూడా శ్రమ పొందినాను, హింస పొందినానని చెప్పవలసిన అవసరం వచ్చింది. He went on to say, if I am not an apostle for others, but in fact I am an apostle to you. ఆయన చెప్తూ వెళ్ళినాడు, నేను వేరే వాళ్లకు అపోస్తులు కాదు, కానీ నేను మీకే అపోస్తులను. You are my seal of apostleship. You are a seal of my apostleship. నేను అపోస్తులుగా పిలువబడడానికి మీరు ఒక ముద్ర లాంటి వారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If somebody comes and projects himself as an apostle, you give him more importance and you treat him well, but when I am there, I am not treated that way. I am not accepted that way. వేరే ఎవరో వచ్చి నేను అపోస్తులు అంటే మీరు వాళ్ళని గుర్తిస్తా ఉన్నారు, మర్యాద ఇస్తా ఉన్నారు, మంచిగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు, కానీ నేను మీ అపోస్తులు వచ్చినప్పుడు నన్ను మీరు గుర్తించట్లేదు. And then he goes on to say, to build you up, to lead you to this stage, I had to suffer so many things. మిమ్మల్ని కట్టడానికి, ఈ స్థానంలో తీసుకురావడానికి ఎన్నో శ్రమలు నేను పొందాను. I had to go through lots of hardships. ఎన్నో కష్టాల గుండా, ఇబ్బందుల గుండా నేను వెళ్ళాను. And then he goes on to say these words. ఆయన ముందుకు వెళ్తూ ఈ మాటలు చెప్పాడు. I will read it for you. నేను మీకోసం చదువుతాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. He goes on to say, are they servants of Christ? The people who were given more importance in Corinthian church than Apostle Paul himself. It is like the leader of the church is not recognized, but all other people are recognized well. ఇది ఏ రకంగా ఉందంటే సంఘంలో ఉన్న నాయకుడు గుర్తింపు లేదు, కానీ వేరే ఎవరెవరికో గుర్తింపు ఉన్నట్లు. Then he goes on to say, are they servants of Christ? వాళ్ళు క్రీస్తు సేవకులా? I am out of my mind to talk like this. Now he is going little further in his own ways to explain to them. ఆయన మాటల్లో ఆయన దాని అర్థము చెప్తూ ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు. Are they servants of Christ? వాళ్ళు క్రీస్తు పరిచారకులా? I am more, he says. వాళ్ళకంటే నేను ఎక్కువ. Why is he saying these things? ఈ మాటలు ఆయన ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాడు? To his own people. ఆయన సొంత ప్రజలతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు? Because of the way they are treating Apostle Paul. ఎందుకంటే అపోస్తలుల పౌలుతో వాళ్ళు ఎట్లా వ్యవహరిస్తున్నారు దాన్ని బట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I have worked much harder. నేను ఎంతో కష్టపడ్డాను. And have been in prisons more frequently. అనేక పర్యాయములు నేను చెరసాల్లో ఉంటిని. Being flogged more severely. అపరిమితముగా దెబ్బలు తింటిని. Been exposed to death again and again. అనేక మార్లు ప్రాణాపాయంలో ఉంటిని. Are you able to see the same thing coming again? ఇవే మళ్ళీ మళ్ళీ రావడం మీరు చూస్తా ఉన్నారా? He goes on to say, 5 times I received from Jews 40 lashes minus 1. That means 39 lashes he received 5 times. ఆయన ఈ మాటలు చెప్తూ వెళ్తున్నాడు. 40 కంటే ఒకటి తక్కువ, అంటే 39 కొరడా దెబ్బలు 5 మార్లు ఆయన పొందుకున్నాడు. 3 times I was beaten with rods. 3 సార్లు ఆ కర్రల చేత కుట్టబడినాను. Once I was pelleted with stones. ఒకసారి రాళ్లతో కొట్టబడి తిని. 3 times I was shipwrecked. It means that the ship broke in the midst of the sea and they held on to some log or some wood
and they were in the open seas throughout the day. 3 సార్లు ఓడ పగిలి శ్రమ పడితిని. దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఓడ పగిలిపోయినప్పుడు ఆ చెక్క పట్టుకోను ఏదో పట్టుకొని వాళ్ళు ఆ రోజంతా వాళ్ళు ఉన్నారు. 3 times I was shipwrecked. 3 సార్లు పడవ పలిగిపోయింది. I spent night and day in the open sea. ఆ యొక్క సముద్రంలో రాత్రి పగలు గడిపాను. Verse 26, I have been constantly on the move. అనేక పర్యాయములను ప్రాణిస్తూనే ఉన్నాను. I have been in dangers from rivers, నదుల పైన ఆపదల్లో, in danger from bandits, దొంగలతో ఉన్న భయముతో, in dangers from fellow Jews, స్వజనులతో ఉన్న ఆపదల్లో, in danger from Gentiles, అన్య జనుల నుంచి వచ్చే ఆపదల్లో, in danger in the city, పట్టణాలలో ఆపదల్లో, in danger in the country, అరణ్యాల్లో ఆపదల్లో, danger in sea, ఆ యొక్క సముద్రంలో ఆపదల్లో, danger from false believers. ఆ యొక్క సహా విశ్వాసులతో వచ్చే ఆపదలతో I have labored and toiled and often gone without sleep. నేను ఎంతో కష్టపడినాను, ఇబ్బంది పడినాను, అనేక సార్లు నిద్ర కూడా పట్టలేదు. I know hunger and thirst and often gone without food. నాకు ఆకలి తెలుసు, దప్పిక తెలుసు, అనేక పర్యాయములు నేను అన్నం కూడా తినలేదు. I have been cold and naked. నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను, చల్లదనంతో బట్టలు లేకుండా కూడా ఉన్నాను. And besides everything else, I have a growing concern for the churches. ఇవన్నిటిని పక్కన పెట్టి చూస్తే సంఘము పట్ల, సంఘం ఎదుగుదల పట్ల Then నా దృష్టి ఉంది. he goes on to say, who is weak? ఆయన ఈ మాటలు మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు, బలహీనుడు ఎవరు? And verse 30 he goes on to talk about again that same weakness. I will boast about those weaknesses. 30వ వచనం చూసినట్లయితే మరి అదే బలహీనతల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆ బలహీనత గురించే ఆయన ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు. You understand the weakness that he went through? పౌలు ఏ బలహీనత గురించి మాట్లాడుతున్నాడో మీకు అర్థమైందా? Again and again. మళ్ళీ మళ్ళీ, Again and again. మళ్ళీ మళ్ళీ, Again and again. మళ్ళీ మళ్ళీ. There was a time when he was stoned. People thought that Paul was dead and they threw him out of the city. ఒక సమయము పౌలు రాళ్లతో కొట్టబడినప్పుడు ప్రజలు అనుకున్నారు అని చనిపోయినారని ఆయన తీసుకెళ్లి ఈడ్చుకొని పట్టణం అవతల పడేస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That was the hardships that he has gone through. అటువంటి శ్రమల గుండా ఆయన వెళ్ళినాడు. And then he goes on to say how in Damascus he was led, kept inside a basket and let out through the wall. ఈ మాట్లాడుతూ దమస్కస్ లో ఎట్లయితే ఒక బుట్టలో పెట్టి ఆయన బయటికి తీసుకొని వెళ్ళబడినాడో దాని గురించి మాట్లాడినాడు. Because certain people were waiting to kill Paul. ఎందుకంటే కొంతమంది వ్యక్తులు పౌలుని చంపాలని వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now Paul says, I want to boast about these weaknesses. ఇప్పుడు పౌలు అంటా ఉన్నాడు, ఈ బలహీనతలను బట్టి నేను గర్వపడాలనుకుంటున్నాను. Now you understand when he went to the Lord and said, Lord, how long I will be buffeted like this? How long Satan will use these difficulties and sufferings and pain and persecution and buffet me again and again? It is like a thorn in my flesh. మీకు అర్థమవుతుందా? పౌలు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి, ప్రభువా ఈ బలహీనత తీసే ప్రభువా, ఈ ముళ్ళు తీసే ప్రభువా, దాని అర్థము ప్రభువా ఎన్నిసార్లు ఈ శ్రమలు, ఎన్నిసార్లు హింసలు, ఎన్నిసార్లు కష్టాలు, సాతాను వాడు అనుచరులు ఎన్నిసార్లు ఇట్లా ఇబ్బంది పెడతారు ప్రభువా, ప్రభువా నాకు సహాయం చేయ ప్రభు అని చెప్పిన సందర్భం ఇది. Have you ever had an experience where you had a thorn inside your feet or your palm for a couple of days? మీ చేతిలోనో కాల్లోనో ఒక ముళ్ళు కుచ్చుకున్న అనుభవము మీరు ఎప్పుడన్నా కలిగి ఉన్నారా? You will be in a constant pain till it is removed. ఆ ముళ్ళు తీసేంత వరకు కూడా మీరు ఆగని నొప్పితో ఉంటారు. That is what Paul meant. I am in a constant pain, Lord. పౌలు చెప్తున్న మాటకు అర్థం అదే, ప్రభువా నేను తగ్గని నొప్పిలో ఉన్నాను. Again and again, Lord. మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రభువా, Lord, please. ప్రభువా దయచేసి. But God says, కానీ దేవుడు అన్న మాట, my grace is enough, Paul. నా కృప నీకు చాలు పౌలు. He is not promising him no more suffering, నీకు ఇంకా శ్రమలు రావు అని వాగ్దానం ఇవ్వలేదు. no more pain. నొప్పి ఉండదు. This is not what he said. ఈ రకంగా దేవుడు చెప్పలేదు. He just said, Paul, in your suffering, in your pain, I made my grace available to sustain you.
ఆయన చెప్పిన మాట, పౌలు, నీ శ్రమలో, నీ ఇబ్బందిలో నా కృప నీకు అందుబాటులో ఉంది. And my power is ready to make you strong. నిన్ను బలవంతునిగా చేయడానికి నా శక్తి సిద్ధంగా ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Should not the church learn from this great apostle? ఈ యొక్క గొప్ప అపోస్తుల నుంచి సంఘము నేర్చుకోవద్దా? Amen. ఆమేన్. Should not church learn from this great apostle? ఇటువంటి గొప్ప అపోస్తుల దగ్గర నుంచి సంఘము నేర్చుకోవద్దా? If God comes to the church and church prays, Lord, I am not able to bear this persecution, these insults, this pain and these calamities and difficulties and dangers, you know what God will say? My church, my children, my grace is sufficient for you and my power is made perfect in your weakness. ఒకవేళ సంఘము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి, ప్రభువా ఈ హింసలు తట్టుకోలేకపోతా ఉన్నా, ఈ బాధలు తట్టుకోలేకపోతా ఉన్నా, ఈ ఆపదలు ప్రమాదాలు, ప్రభువా ఈ శ్రమలు కష్టాలను భరించుకోలేకపోతా ఉన్నాను, ప్రభువా నాకు సహాయం చేయ ప్రభు అని ఒకవేళ సంఘము మొరపెడితే, ఆ సంఘము దగ్గరికి వచ్చి దేవుడు చెప్పే మాట, నా కృప సంఘమా మీకు చాలు, మీ బలహీనతలో నా బలము ప్రకటించబడుతుంది. If God says like this, దేవుడు ఈ రకంగా మాట్లాడితే, do you want me to be with you in the trouble or you just want me to deliver you from the trouble? ఆ శ్రమలో మీతో పాటు నేను ఉండాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా, లేదా ఆ శ్రమ నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా? What will we answer God? మనం ఏం జవాబు చెప్తాం దేవునికి? Lord, getting out of the trouble is not important for us, but being with you in the trouble is important for us. ప్రభువా ఈ శ్రమలో బయటికి రావడము మాకు ముఖ్యం కాదు ప్రభువా, ఆ శ్రమలలో నీలో ఉండాలి, నీతో ఉండాలి, అది మాకు ముఖ్యము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Turn with me to 2 Corinthians chapter 1 and verse 8 and నాతో పాటు 2 కొరింథీ 1:8-9 till verse 10 we will read it. 10 వరకు మనం చదువుకుందాం. He is saying to the same Corinthians, he says, my dear brothers, I don't want you to be unaware of what we have faced in Asia, the afflictions that we have gone through in the province of Asia. అదే కొరింథీయులతో పౌలు భక్తుడు మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు, సహోదరులారా, మేము ఆసియాలో ఏమైతే మేము అనుభవం పొందుకున్నామో, ఏ కష్టాలు శ్రమలు పొందుకున్నామో అవి మీకు తెలిసి ఉండాలని మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. We felt the sentence of death. We could not handle it. We thought that we will die in that time. ఆ సమయంలో మా పైన మరణము ఎంతగా వచ్చిందంటే మేము చనిపోతాం అనుకున్నాం. But you know, God wanted us to rely on Him in ways that God can raise dead people to life. We were just dependent on God like that. కానీ దేవుడు ఆయన పైన మేము ఆశపడాలి, నమ్మకం పెట్టుకోవాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. ఆయన మృతుల్లోనైనా లేవనెత్తగలడు అని నమ్మాలని ఆయన ఆశపడినాడు. మేము దేవుని నమ్మినాం. There was a sentence of death for them there. అక్కడ వాళ్ళ పైన ఒక మరణ శాసన వాళ్ళు విడుదల చేసినారు. But they were relying on the strength of God, the power of God that makes dead people, alive. కానీ మృతులైన లేపే దేవుని శక్తి పైన, దేవుని బలము పైన వాళ్ళు ఆధారము పడి ఉన్నారు. Then he says, after they seeking and relying on God, దాని తర్వాత మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళు దేవుని వెతికినారు, దేవుని పైన ఆశ పెట్టుకున్నారు. when they relied on the power of God, he went on to say, God delivered us from this deadly pearl. దేవుని శక్తి పైన వాళ్ళు ఆధారపడినప్పుడు ఆయన అంటా ఉన్నాడు, దేవుడు ఆ మరణపు స్థితి నుంచి కూడా మమ్మల్ని విడిపించినాడు. And he goes on to say, he will deliver us again. ఆయన మళ్ళీ మాట్లాడుతూ చెప్తాడు, ఆయన మళ్ళీ దేవుడు మమ్మల్ని మళ్ళీ విడిపిస్తాడు. On him we have set our hope, he will deliver us again. ఆయన పైన మా నిరీక్షణ మేము పెట్టుకున్నాము, ఆయన మళ్ళీ మనల్ని విడిపిస్తాడు. In the midst of all the challenges and difficulties, God will teach us to depend on him, his strength, his power in the midst of the problems. ఆ యొక్క సమస్యల మధ్యలో, ఇబ్బందుల మధ్యలో, హింసల మధ్యలో ఆయన పైన ఆధారపడాలని దేవుడు ఆశపడతాడు. ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He doesn't
doesn't want us just to be delivered from the problem. He wants us to experience Him in the midst of the problem. He wants us to experience His power and glory in the midst of the problems. ఆ సమస్యల మధ్యలో కేవలం మనం విడిపించబడము దేవుడు ఆశపడడు, కానీ ఆ సమస్యల మధ్యలో ఆయనను మనం అనుభవించాలని, ఆ సమస్యల మధ్యలో ఆయన శక్తిని మనం అనుభవించాలని దేవుడు ఆశపడతాడు. No wonder why Paul said to the church in Galatia, గలతీయుల సంఘానికి పౌలు చెప్పిన మాట, chapter 6 verse 17, 6వ అధ్యాయం 17వ వచనం, let nobody trouble me, let nobody trouble me, I carry the marks of Jesus in my body. నా శరీరంలో యేసయ్య ముద్రను నేను మోస్తా ఉన్నాను, నన్ను ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టకండి, శ్రమ పెట్టకండి. Already I am a troubled man. ఇప్పటికే నేను శ్రమల పాలైనాను. I am already a troubled man. నేను ఇప్పటికే ఇబ్బంది పాలైనాను. Please don't add more trouble to it. ఇంకా ఎక్కువ శ్రమ దానికి జోడించకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Amen. ఆమేన్. We will take a break here. ఇప్పుడు మనం ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం.